بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چائنا یوکرین جنگ روکنے کے لیے رشیا پر دباؤ ڈالے، تائیوان کا احترام کرے، G7 ملکوں کا مطالبہ، پیسیفک کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار۔ ہیروشیما میں G7 کے ساتھ کوآڈ لیڈرز کی میٹنگ، یوکرین اور دوسرے عالمی مسائل پر بات چیت، زیلنسکی نے بھی کی شرکت۔ ہیروشیما میں وزیر اعظم مودی نے کی زیلنسکی اور دوسرے لیڈرز سے ملاقاتیں، یوکرین بحران حل کرنے میں مدد کا وعدہ۔ مغربی کنارے میں فلسطینی احتجاجیوں پر اسرائیلی کریک ڈاؤن، مزاحمتی تنظیموں نے کہا فلسطینیوں کا خون ریڈ لائن ہے، برداشت نہیں کریں گے۔ ترک صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے بیرونی ملکوں میں ووٹنگ شروع، ایردوان نے کہا صرف میں استحکام لا سکتا ہوں۔ بشار الاسد کے سعودی دورے سے ہلچل، عبرانی میڈیا نے کہا نئی صورتحال سے اسرائیل برباد ہو گیا۔ سدھرامیہ نے چیف منسٹر کی حیثیت سے لیا حلف، 5 ضمانتوں کا وعدہ پورا ہوا، شیو کمار اور 8 دوسروں کی بھی حلف برداری۔ بنگلور میں اپوزیشن اتحاد کا مظاہرہ، راہل گاندھی نے کہا کرناٹک میں سچائی اور غریبوں کی جیت ہوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ G7 ملکوں نے چائنا سے کہا ہے کہ وہ یوکرین جنگ روکنے کے لیے رشیا پر دباؤ ڈالے۔ چائنا سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ تائیوان کا احترام کرے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم چائنا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ رشیا پر دباؤ ڈالے کہ وہ فوجی جارحیت فوری بند کرے اور کسی شرط کے بغیر یوکرین سے اپنی فوجوں کو واپس بلائے۔ G7 ملکوں کا سمٹ جاپان کے ہیروشیما میں ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم اس بات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ چائنا عالمی یکجہتی اور اصولوں کی بنیاد پر پائیدار امن کی تائید کرے اور یونائیٹڈ نیشنز کے منشور کے مطابق کارروائی کرے۔ G7 لیڈرز نے ایسٹ اور ساؤتھ چائنا کے سمندر کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا، جہاں بیجنگ کی فوجی موجودگی بڑھ رہی ہے۔ اس نے تائیوان کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ G7 لیڈرز نے تائیوان پر چائنا کے دعوے سے پیدا مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے پر زور دیا ہے۔ 1949 میں سول وار کے بعد چائنا کے نیشنلسٹ تائیوان فرار ہو گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنی عملداری قائم کی، جبکہ سول وار میں جیت حاصل کرنے والے کمیونسٹوں نے مین لینڈ چائنا پر قبضہ کیا تھا۔ G7 لیڈرز نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ تعمیری اور مستحکم تعلقات قائم کریں گے۔ میٹنگ کے بعد جاری بیان میں چائنا کے انسانی حقوق ریکارڈ پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ وہ چائنا سے تعاون کریں گے جو ایک بڑی معاشی طاقت ہے، لیکن تائیوان جیسے مسائل پرامن طور پر حل ہونے چاہیے۔ G7 ملکوں کی میٹنگ کے موقع پر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں کی۔ زیلنسکی نے G7 لیڈرز کے ساتھ ایک علامتی تصویر بھی کھنچوائی۔ انہوں نے بائیڈن اور دوسرے G7 لیڈرز کے ساتھ الگ سے ملاقاتیں بھی کی۔ G7 ملکوں نے کہا کہ جب تک ضرورت ہو یوکرین کی فوجی مدد کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ یوکرین جنگ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جاپان کے ہیروشیما میں G7 سمٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے حصہ لیا۔ اس موقع پر G7 لیڈرز نے یوکرین بحران اور دوسرے مسائل پر غور کیا۔ G7 دنیا کی طاقتور جمہوریتوں کا فورم ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر جاپانی پرائم منسٹر فومیو کیشیڈا، ساؤتھ کوریا کے صدر، ویتنام کے وزیر اعظم اور دوسرے لیڈرز سے بھی ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر انہوں نے آپسی تعلقات اور تعاون بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے جرمن چانسلر اولاف شولز سے بھی ملاقات کی۔ وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملے۔ بعد میں انہوں نے فرانس اور یوکرین کے لیڈرز کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ مودی نے ہیروشیما میں گاندھی جی کے ایک مجسمے کی رونمائی انجام دی۔
वजीर आजम मोदी ने क्वाड मुल्कों के लीडर्स की एक मीटिंग में भी हिस्सा लिया। क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन अमेरिका में बाइडेन की मसरूफियतों की वजह से उसे कैंसिल किया गया। क्वाड 4 मुल्कों इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का फोरम है। इसे चाइना के खिलाफ बनाया गया ग्रुप समझा जाता है। वजीर आजम 3 दिन के दौरे पर हैं, 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। वो जापान से पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया का सफर करेंगे। यूक्रेन में रशिया के हमले जारी हैं। हफ्ते की सुबह कीव पर भारी बमबारी की गई। इस महीने ये इस तरह का 11वां हवाई हमला था। रशिया ने मगरबी हुकूमतों को वार्निंग दी है कि वो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स ना दें। रशिया के एक अहदेदार ने कहा कि ऐसे हथियारों से जोखिम बहुत बढ़ जाएगा। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों पर क्रैकडाउन किया, जिससे कई लोग जख्मी हुए। फ़लस्तीनी लीडर्स ने कहा कि इंतहा पसंद यहूदियों ने इसराइली सिपाहियों की निगरानी में कई मकामात पर हल्ला बोला, जिसके बाद तनाव पैदा हुआ। इसराइली सिपाहियों ने फ़लस्तीनी देहातियों पर रबर की गोलियां चलाईं और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दर्जनों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। ऐसी ही झड़पें कई दूसरे टाउन्स में भी हुई। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहां भी क्रैकडाउन किया जो यहूदी बस्तियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीमों ने कहा है कि फ़लस्तीनियों का खून रेड लाइन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मीटिंग हुई जिसमें शहीदों को याद किया गया। हुर्रियत पसंदों का इंतकाम नाम से ये मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि इस्लामी जिहाद के कमांडर्स की शहादत ने यह बात साबित कर दी है कि इस्लामी जिहाद की इस कुर्बानी से मुज़ाहमत तेज़ होगी और अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। तुर्की के सदारती इलेक्शंस के दूसरे मरहले के लिए बैरूनी मुल्कों में वोटिंग शुरू हो गई है। इन इलेक्शंस में सदर तैयब एर्दोगान का मुकाबला 6 अपोजिशन पार्टियों के उम्मीदवार कमाल कलिचदारओगलू के दरमियान हो रहा है। पहले राउंड में एर्दोगान तकरीबन 5 पॉइंट से आगे थे, लेकिन वो कामयाबी के लिए ज़रूरी 50% वोट हासिल नहीं कर सके। इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल्स में कमाल कलिचदारओगलू को आगे दिखाया जा रहा था। तुर्की में तकरीबन 3.4 मिलियन शहरी वोट देने के अहल हैं। हफ्ते को कई मुल्कों में वोटिंग शुरू हुई। तुर्की में 28 मई को दूसरे राउंड का मुकाबला होगा। पिछले इतवार को होने वाली मीटिंग में एर्दोगान की हुक्मरान AK पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों ने पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल कर ली। अपोजिशन उम्मीदवार कमाल कलिचदारओगलू को तकरीबन 45% वोट हासिल हुए थे। तैयब एर्दोगान ने इस दौरान कहा है कि सिर्फ वो तुर्की में इस्तेहकाम को यकीनी बना सकते हैं। तुर्की लंबे अरसे से मौशी बहरान का शिकार है। तुर्की में महंगाई बहुत बढ़ गई है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुतासर हुआ है। फरवरी के ज़लज़ले के बाद हालात और पेचीदा हो गए हैं। तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में भी भारी गिरावट आई है। UAE ने सीरिया के सदर बशार अल असद को माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बाकायदा तौर पर दावत दी है। बशार अल असद का एक दिन पहले जद्दा में अरब लीग समिट के मौके पर शानदार इस्तकबाल किया गया था। अमरीका बशार अल असद और सीरिया की अरब सफ़ों में वापसी से खुश नहीं है। इसराइल के थिंक टैंक्स में भी हलचल मची हुई है। मगरबी मुल्कों में ये मुतालबात शुरू हो गए हैं कि सीरिया के अहदेदारों के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए तहक़ीक़ात कराई जाएं, जिसमें बशार अल असद भी शामिल है। 2011 में सीरियन सिविल वॉर शुरू होने के बाद से सीरिया को अरब लीग से निकाल दिया गया था, लेकिन अब सऊदी अरब, UAE और दूसरे अरब मुल्क बशार अल असद के साथ ताल्लुकात मामूल पर ला रहे हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि सऊदी अरब की नई मिडल ईस्ट स्ट्रैटेजी की वजह से इसराइल बर्बाद हो गया है। सऊदी अरब के इत्तेहादियों UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल के साथ ट्रंप दौर में अब्राहम एकॉर्ड के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान भी पर्दे के पीछे ताल्लुकात कायम हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक मार्च में सब कुछ तब्दील हो गया जब कुछ दिन की बातचीत के बाद ईरान और सऊदी अरब के अहदेदारों ने बीजिंग में ऐलान किया कि वो 7 साल बाद ताल्लुकात कायम करेंगे। इसके बाद से मिडल ईस्ट के बहरानों को हल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में बशार अल असद और सीरिया को अरब लीग में वापस लिया गया। अमेरिका और मगरबी मुल्कों ने सीरिया के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद सऊदी अरब ने दमिश्क के साथ ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब कई मामलात में अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। यूक्रेन जंग और चाइना के बढ़ते हुए आलमी रोल से जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है।
लौटते हैं इंडिया। कांग्रेस लीडर सिद्धारामैया ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। बेंगलुरु में हलफबरदारी तकरीब हुई जिसमें 15,000 लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कुछ घंटों के अंदर 5 जमानतों का वादा पूरा करने का ऐलान किया। सिद्धारामैया ने कहा कि वो सबसे पहले इसी हुक्म पर दस्तखत करेंगे। सदर कर्नाटक डीके शिव कुमार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया, जो खुद भी चीफ मिनिस्टर के ओहदे के दावेदार थे। साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा लिया। दोनों तवज्जो का मरकज बने थे। राहुल गांधी ने इस मौके पर यह बात दोहराई कि उनकी पार्टी वादों के मुताबिक 5 जमानतें देगी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की कामयाबी से कई बातें लिखी जा रही हैं कि कांग्रेस ने कैसे जीत हासिल की है। कई तज्जिए हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि हम गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पसमानदा लोगों के साथ खड़े थे। हमारे साथ सच्चाई थी, गरीब लोग थे। बीजेपी के पास पैसा, पुलिस, सब कुछ था, लेकिन कर्नाटक के अवाम ने इन ताकतों को शिकस्त दी। राहुल गांधी ने वादा किया कि उनकी पार्टी एक साफ सुथरी, गैर करप्ट हुकूमत देगी। नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। आपसे 5 वायदे किए थे। पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। और 5वां वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। हम आपको एक साफ सुथरी, नॉन करप्ट सरकार देंगे। 8 एमएलएज ने भी वजीर की हैसियत से हलफ लिया, जिनमें जी परमेश्वरा, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, सतीश जरकीहोली, प्रियांक खरगे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान शामिल है। कई अपोजिशन लीडर्स ने हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा लिया, जिनमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, CPI के D राजा, बिहार के चीफ मिनिस्टर और JDU चीफ नीतीश कुमार, PDP लीडर महबूबा मुफ्ती, NCP के शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, CPI-M के सीताराम येचुरी, अदाकार से सियासतदान बनने वाले कमल हासन शामिल है। इस मौके पर अपोजिशन इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया। कांग्रेस चीफ मिनिस्टर भूपेश भागेल, अशोक गहलोत, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मौके पर मौजूद थे। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने शिरकत नहीं की, जिससे बाद सवाल उठ रहे हैं। गवर्नर कर्नाटक थावरचंद गहलोत ने चीफ मिनिस्टर और वजीरों को हलफ दिलाया। सिद्धारामैया दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले भी वो 2013 से 18 तक चीफ मिनिस्टर रहे। डीके शिव कुमार अगले साल के लोकसभा इलेक्शंस तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ PCC सदर भी रहेंगे। 10 मई के इलेक्शंस में कांग्रेस ने 224 असेंबली सीटों में से 135 पर कामयाबी हासिल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो बैरूनी दौरे पर हैं, सिद्धारामैया और शिव कुमार को हलफ लेने पर मुबारकबाद दी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की गरमाई छुट्टियों का इंतजार किया और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कायम करने के लिए गैर कानूनी ऑर्डिनेंस जारी किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि अदालत में ये ऑर्डिनेंस टिक नहीं सकेगा। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत चाहती है कि उनकी हुकूमत के कामों में रुकावट पैदा की जाए। उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को मुल्क के विफाकी ढांचे पर हमला करार दिया, क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है।
انہیں پوری طرح سے پتا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے کھلے ہوتے ہوئے اگر یہ ادھیادیش لے آتے اور ہم اگر اگلے دن اس کو سپریم کورٹ میں چنوتی دیتے تو سپریم کورٹ میں یہ 5 منٹ بھی یہ ادھیادیش ٹکنے والا نہیں تھا. تو یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ بند ہو اور اس کے بعد یہ ادھیادیش لے کے آئیں. اندر کھانے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ادھیادیش 5 منٹ بھی ٹکنے والا نہیں ہے. تو کیا اس ادھیادیش کی لائف کیول 1.25 مہینے کی ہے جب تک سپریم کورٹ بند ہے؟ 1 جولائی کو سپریم کورٹ کھلے گا, ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کے اندر, اور پھر سپریم کورٹ ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی جانتے ہیں, اندر کھانے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ادھیادیش کا کیا ہوگا. تو کیا یہ ادھیادیش کیول اس 1.25 مہینے کی چھٹیوں کے لیے لایا گیا ہے؟ آج میں نے آپ ہی لوگوں کے چینلوں پہ دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے, کسی نے کاپی بھی بھیجی ہے, شاید کر دی ہے یا کرنے والے ہیں, کر دی ہے. ریویو پٹیشن کا کیا مطلب رہ گیا؟ جب آرڈیننس لا کے انہوں نے پورے کے پورے ججمنٹ کو ختم کر دیا تو جو ججمنٹ ہی نہیں بچا اس کا ریویو کا کیسا؟ تو ریویو پٹیشن تو تبھی مینٹینیبل ہوگی جب ادھیادیش کو واپس لیا جائے گا ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ کے پہلے. تو یہ کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کھلے گا اس ادھیادیش کو واپس لے لیا جائے گا؟ نہیں تو ریویو پٹیشن کا مطلب ہی نہیں ہے. جج تو یہی کہیں گے کہ بھائی تم نے تو سارا ہمارا ججمنٹ ختم کر دیا, تو ریویو پٹیشن کس بات کی ہے؟ ریویو پٹیشن تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیول ایک بھدا مذاق کیا گیا ہے جنتنتر کے خلاف, دیش کے لوگوں کے ساتھ, دلی کے 2 کروڑ لوگوں کے ساتھ. ایک طرح سے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا, کلیئر ججمنٹ دیا کہ دلی کی چنی ہوئی سرکار کو پورا ادھیکار ہے دلی چلانے کا, 3 سبجیکٹس چھوڑ کے, پولیس, لا اینڈ آرڈر اینڈ لینڈ, باقی سارے سبجیکٹس ہمارے پاس ہیں. اس ججمنٹ کو 1 ہفتے کے اندر یہ ادھیادیش لا کے اگر یہ ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں. دہلی میں احتجاجی ریسلرز نے وارننگ دی ہے کہ ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے جو شاید ملک کے حق میں نہیں ہوگا. انہوں نے وارننگ دی کہ اتوار کو یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ریسلرز نے کہا کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر انہیں یہ فیصلہ لینے کے لیے مجبور ہونا پڑ سکتا ہے. ریسلرز نے ایجیٹیشن کو آگے بڑھانے کے لیے 21 مئی کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی. اب اس فیصلے کے بعد کھاپ پنچایت آگے کے ایجیٹیشن کے بارے میں فیصلہ کرے گی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. چائنا یوکرین جنگ روکنے کے لیے رشیا پر دباؤ ڈالے, تائیوان کا احترام کرے, G7 ملکوں کا مطالبہ, پیسیفک کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار. ہیروشیما میں G7 کے ساتھ کوآڈ لیڈرز کی میٹنگ, یوکرین اور دوسرے عالمی مسائل پر بات چیت, زیلنسکی نے بھی کی شرکت. ہیروشیما میں وزیر اعظم مودی نے کی زیلنسکی اور دوسرے لیڈر سے ملاقاتیں, یوکرین بحران حل کرنے میں مدد کا وعدہ. مغربی کنارے میں فلسطینی احتجاجیوں پر اسرائیلی کریک ڈاؤن, مزاحمتی تنظیموں نے کہا فلسطینیوں کا خون ریڈ لائن ہے, برداشت نہیں کریں گے. ترک صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے بیرونی ملکوں میں ووٹنگ شروع, ایردوان نے کہا صرف میں استحکام لا سکتا ہوں. بشار الاسد کے سعودی دورے سے ہلچل, عبرانی میڈیا نے کہا نئی صورتحال سے اسرائیل برباد ہو گیا. سدھرامیہ نے چیف منسٹر کی حیثیت سے لیا حلف, 5 ضمانتوں کا وعدہ پورا ہوا, شیو کمار اور 8 دوسروں کی بھی حلف برداری. بنگلور میں اپوزیشن اتحاد کا مظاہرہ, راہل گاندھی نے کہا کرناٹک میں سچائی اور غریبوں کی جیت ہوئی. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.